آپ نے کوئی پرچہ ورچہ کرانا ہو تو ٹھیک ہے، میں ہی اکیلا چلانا دے، باقی کھانا کو چلان گے. آپ کو اندازہ دے گا پرچے کراتے کہ نہیں کراتے. محنت صرف پہلے آپ ایسے کریں نا، ایک آپ نقشہ طے کر لیتے، جیسے آپ نے ٹیلی فون پر کہا تو یہ ابتدائی گفتگو. ٹھیک ہے، آپ ایک نقشہ طے کر لیتے، چلے میں شروع طرح دیتا ہوں. چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے، ایک اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی. جی جی آپ ایک میں نے ایک نقشہ دیا تھا آپ کے سامنے. جی نہیں، میں ایک بات مجھے جیسے فرمایا، میں تیسری آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی حضرات آپس میں قریب ہیں. ایسی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر انہی عبارات پر آپ گفتگو فرمانا چاہیں، چونکہ آپ فتویٰ ہے، ہمارا حق بنتا ہے وضاحت کریں، ہمارے اکابر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کو آپ کافر کہتے رہیں اور ہم اکٹھے ہوں، ایسا تو ہونا نہیں. یا تو ہم آپ کی غلط فہمی دور کر دیں گے اور آپ فتویٰ کفر چھوڑ دیں گے تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جب تک میری بات تو سن لیں. جی ہو گئی بات آپ نہیں، میری بھی سن لیں. ہمارے کابر کو آپ کافر بھی کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے بھی ہوں گے، مجھ سے تو ہوگا نہیں. میں آپ کے کابر کو اور ان کے متبعین کو کافر بھی کہتا رہوں گا اور ہم قربتیں پیدا کرتے رہیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں. قربتیں تو تبھی پیدا ہونی جب ہم اپنے کفر ختم کریں گے. کفر رکھتے ہوئے تو قربتیں نہیں ہو سکتی نا. کافر تو مرزائی بھی ہیں، آپ ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے. کافر آپ کسی عیسائی کافر کہتے ہیں، آپ ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے. ہمارے کابر کو اور ہم ان کے متبعین ہمیں کافر بھی کہیں گے تو ہماری قربتیں بڑھیں گی کیسے؟ دوریاں پیدا ہوں گی نا. یہ آپ وہی تقریر بالکل ہمارے والی کر رہے ہیں. ہمارا طبقہ جب بھی مناظرے کے لیے جاتا ہے، یعنی میرے سے علاوہ، وہ سب سے پہلے یہ کہا ہے پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو. وہ ان باتوں کو زیر بحث لانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ابتدا میں ختم ہو جائے، چاہتا تھا کچھ چلے سے آگے بات. اگر آپ اسی پر خوش ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی مرضی پر، آپ کی مرضی کی وجہ سے ہوگا. نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں، میری سنیں، میں آپ کے ادارے میں جو درد لے کر آیا نا وہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا. اگر آپ کی یہی مرضی ہے کہ آپ کے اکابرین کی عبارات زیر بحث آئیں تو بریلوی طبقہ تو خوشی سے اچھلے گا. جو ہماری مرضی ہے نا، ہماری مرضی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اکٹھے ہوں، ہم کہتے ہیں اکٹھے ہوں. پھر ایسے کر لیتے لیکن ہیں. اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کافر کو کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ایک بات کر لیتے ہیں، نہیں، یہ ممکن ہے. آدمی سے دو باتیں کر لیتے ہیں. جتنی دیر تک یہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، نہ مولانا الیاس گھومن ہمیں مشرک اور بدعتی کہیں گے، نہ ہم آپ کو کافر کہیں گے، اتنی دیر تک جب تک یہ مسائل طے نہیں ہوتے. کیونکہ اب وہ پائپ لائن میں آ گئے ہیں نا مسائل. تو جو قرآن و سنت ارشاد فرماتا جائے. مجھے تو نہ راہ فرار ہے نہ الجھن ہے. میں نہیں، میری بات میں تو تیسری بات کہنے لگا تھا نا، میں نے کہا میری تیسری سن لیں، اس کے بعد آپ کوئی اور فارمولہ دیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اس درد کو لے کر آئے ہیں کہ دیوبند اور بریلوی قریب ہو. اس درد کو لے کر نہیں آئے کہ صرف ہم تنہا دونوں قریب ہو، صرف ہم تنہا. ہمیں قریب ہونا چاہیے، ہم دو بھی قریب ہوں پھر بھی کچھ فائدہ ہوگا. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تعلق والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا درد یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی مسلک قریب ہوں، تو میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے اکابر کو کافر سمجھیں گے تو ہمارا قریب ہونا، کم از کم میرا قریب ہونا مشکل ہے. ہاں، آپ اپنے مسلک کے، آپ کے معیت 2 4 5 10 جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہہ دیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ جی مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں. اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو طریقہ طے کر لیں میں اس کے لیے تیار. یہ تو مطلب دیکھیں، میں نے تو من پسند نہیں، میں نے اپنا شیخ دیکھیں، میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ آپ میرے اکابر کو کافر کہیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. میں دلائل سے اپنے کابر کے کفر کو ختم کروں، آپ اس کی تائید کریں، بیٹھیں. ہمارے لیے قریب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے قریب نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو مسلمان مانیں گے پھر ہی قریب ہوں گے نا. جب آپ نے مشرک کہتے قریب ہو جائیں. میں جو شیخ میں نے کہا جو میں کروں گا، مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی نہ، میں تو اپنی رائے نہیں، آپ کو کیا کہتا ہوں. نہیں، میں عرض کروں، میں جو رائے دوں گا اس پر بات کریں گے. میں نے صرف گزارش کی اگر آپ دیوبند اور بریلوی مسلک کو قریب کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ 2 دن فرما دیں، 2 مہینے فرما دیں، میں انتظار کروں گا. آپ اپنے احباب کچھ طے کر لیں، آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق، انہیں آپ کو نمائندہ طے کر لیں. پھر مولانا سید اسد صاحب جو اعتراضات کی نا ہمارے یہی ہیں، آپ مولانا اس کی صفائی دو، ہمیں دلائل سے قائل کر لو. یہ نہیں تو ہم دیوبند بریلوی اکٹھے ہیں. ہمارے لیے ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کتنا وقت ہمیں لینا چاہتے ہیں؟ اب تو ربیع الاول شروع ہو رہا ہے.
रबी अव्वल के बाद फरवरी कर लें, फरवरी कर लें, देखें 4 महीने ले लें, मुझे होगा इंशाल्लाह। देखें ना, ये नहीं है, ये होने ही है जी, करो, ऐसे तो नहीं होता। मैं कोई कह रहा हूँ आप सुने तो हजरत, इंशाल्लाह हमारी तंजीम है, तंजीमुल मदारिस, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान उसके सदर हैं। तो जैसे आपने कहा लेटर पैड पर, तंजीम के लेटर पैड पर आ जाएगा, तो मैं तर्जुमा, वही वफाक है जी वो वफाक, वफाक आप वफाक की तरफ से ले लेंगे फिर। वो तो ज़ाहिर वफाक तो वफाक के मुकाबले में चलता है ना। जी हाँ। मैंने सिर्फ आपसे की है, यानी इसका मतलब है कि हमारे दरमियान, नहीं मेरी गुजारिश सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान ही मसाले के दरमियान हमने मसाले को लेकर चलना है। हमारे 5 वफाक इकट्ठे हो रहे हैं, इख्तलाफात के बावजूद भी इकट्ठे चल रहे हैं। देवबंदी बरेलवी जो इकट्ठे नहीं होते, उसकी बुनियाद यही है, यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ है, या इससे पहले भी था, यहीं से शुरू है। इसका मतलब पहले इसको खत्म करना चाहिए। ये तो आपने हमारे मन की बात, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, यही माना, इसको खत्म करना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये, अब इसका मतलब मुझे बात तो करने देना कि हमारा और मसलक देवबंद का झगड़ा सिर्फ यही है। आपका यही मौक़िफ़ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो यही कहा ना कि हमारा बुनियादी तौर पर तो यही है ना। ठीक, तो यानी हम पर शिर्क का फतवा तो नहीं है ना कि है? जब होगा तो हम करेंगे, अभी आप पूरा कर लें, एक फरीक बात पूरी कर ले, फिर हमारी बारी आएगी। पता होगा ना, आपकी बारी आएगी तो आएगी। नंबर 2 फिर क्या आएगा? अगर इन्हीं बातों के बाद क्या आएगा? मुझे फरमाया कि मौलाना 4 साल भी लग जाए, हम लगाएंगे, ठीक है, लड़ेंगे, पहले इसको हल कर, ठीक है, हल करेंगे, उसके बाद उसको छेड़ेंगे। उसके बाद किसको छेड़ेंगे? जो आप कहेंगे छेड़ेंगे, जो हम पर इल्जाम है ना वही है ना, जो हम इल्जाम लगाएंगे हम छेड़ेंगे ना। अभी तो आपका इल्जाम है ना, आप खत्म कर लें। मैंने तो आनके ये इल्जाम नहीं लगाया था, ये तो आप इन्हें लिस्ट बनाई, मैंने पूछा ना, सुन तो लेना, मैंने तसल्ली से बात है, जब आप खामोश हो जाएंगे फिर शुरू करो, चलें। यानी और फिर झगड़ा तो कोई नहीं है ना, क्लियर हो जाए ना, आज ये इब्तिदाई बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, हम दर्द के साथ हम आप तो समझते हैं कि हम पर शिरक का इल्जाम गलत है, और बिल फर्ज अगर हम पर शिरक का इल्जाम है, सही है, तो हम तौबा करें। मैं भी कहता हूँ जो गुलसाख हमारे इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैंने बुनियाद कहाँ से शुरू की है? मुझे आपने फरमाया था कि मौलाना हमारी आज की गुफ्तगू ये मुबासा मुनाजरा कुछ भी नहीं है, हमने आगाज़ शुरू करना है, हम बुनियाद बांधने हैं, कुछ ना कुछ हमें तय करके उठना चाहिए, ये आपने फरमाया था। तो मैं भी कहता हूँ कुछ ना कुछ तय, आपने दस्तखत फरमा दिए, मैं इसकी फ़ोटो कापी अपने पास रखता हूँ, आपको भी देता हूँ। अब आप इसके ऊपर, आपकी जमीयत है, आपका वफाक है, यही बुनियादी है, कुछ और भी है? नहीं, बुनियादी 2 ही है ना। आपकी जमीयत के ज़िम्मेदार, वफाक के ज़िम्मेदार, इसी पर साइन कर दें। मुझे आप फरमा दें जी मैं मौलाना महीने तक करा सकता हूँ, 2 महीने तक करा सकता हूँ। जब आप करवा लें, आप बताएं जी मेरे साइन हो गए हैं, अब तारीख तय करें, इंशाल्लाह रबी सानी में हो जाएगा, रबी सानी में हो जाए, उसके बाद फिर तारीख तय कर लें, ठीक है जी, बुनियाद बन गई। लेकिन वो आप दरमियान में रह गई, यानी मतलब झगड़ा सिर्फ यही है कि और भी है? जो आपका पहले आपका खत्म हो जाए ना जी, नहीं ये तो फिर वही, नहीं फिर वही क्या, खामोश नहीं भाई, खामोश पूछने दे, आपके साथ पूछते, मैं को मना करता हूँ, हमारी बस हो गई ना बात, आप इधर बात करें ना, वो मुझसे। जिन्होंने आपको फ़ोन किया था, इसमें सिर्फ इन्होंने कहा था कि आपके हमारे ऊपर 2 इल्ज़ाम है, मुशरिक और बिदअत। मैं वही कह रहा हूँ मौलाना, उस पर अब मैं तो मैं भी नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ पहले जो उनके इल्ज़ामात हैं उनने दस्तखत फरमा दिए, तारीर होगी, रबी सानी तक वो जमीयत और वफाक से अपनी नुमाइंदगी ले लेंगे, उसके बाद हम तारीख तय कर लेंगे बारात पर। अल्लाह खैर से बुनियाद बच गई, हम आपके मशहूर हैं कि आपने बुनियाद बना दी। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह आपको खुश रखे। साड़ी तो जान छुट्टी ना, साड़ी भी अजय तो मुश्किल पाया ही नहीं ना, सब ध्यान रखे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना मसलक के जो साथी हैं वो कहते हैं तू केड़े पासे चले, असल बुनियादी गल तू करदा ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। शुक्र है अल्लाह का, शुक्रिया जी, शुक्रिया थोड़ा। मेरा एक गुजारिश थी, हज़रत ने इब्तिदा में जब आपसे गुफ्तगू की थी तो हज़रत ने पहले रखा शिर्क, फिर बिदअत, फिर गुस्ताखी। बस हमने ये किया कि पहले गुस्ताखी को, मौलाना मैं कहता हूँ बस सब जो मौलाना फरमाया ना जी, एक बुनियाद देखें ना, एक देवबंद एक बरेलवी, जब इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ है, लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, टुकड़े यहाँ से शुरू हुए हैं, जब ये बुनियाद ख़त्म हो जाएगी तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे ना। 100% उसूली बात है। मैं तो ये गुजारिश, 100% जहाँ से लड़ाई शुरू है उसको ख़त्म करें, उसको छोड़ के आगे हम इकट्ठे होते भी रहेंगे, फिर ये मसला उठ जाएगा, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है मौलाना सी, मैं और आप प्यार करते हैं, आप मसले पर खड़े हो, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैं खड़ा तो आप पढ़ा लेते हैं। आपके लोग कहेंगे जो मुसलमान हो गए वो तो थानवी मंदिर, आप क्या लेने के लिए गए थे? आप फिर वहीं खड़े होंगे, इसका फिर कोई जवाब नहीं होना होगा जवाब। नहीं, मैं वैसे उन्होंने ये कहना भाई जहाँ से बुनियाद है मौलाना, बुनियाद मैं चाहता हूँ मेरे अवाम है ना, हाँ ये बिल्कुल उसको खत्म करें। आपने मेरे तबके को खुश कर दिया। देवबंदी तो इबारतों पर गुफ्तगू ही नहीं करते, हम तो तैयार हैं। ठीक है फिर, हाँ जी फिर ठीक है, ये गलतफहमी दूर हो गई जी, करते हैं वो पता चलेगा ना फिर गलतफहमी। देखो ना जी, मैं कहता हूँ मसला हल हो गया। अभी रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, आप रबीउल सानी की 29 तारीख तक कर लेंगे, नहीं कुछ भी हो, आप नुमाइंदगी दे देंगे, आप खुद तशरीफ ले आए, लड़का भेज दें, हम वसूली उस पर डाल देंगे, उसके बाद हम मशवरे से तारीख तय कर लेंगे, आप जी बात करनी।
اس میں آپ چاہیں ہم 4 گھنٹے رکھ لیں، چاہے 4 دن رکھ لیں، چاہے ایک مجلس میں ساری کریں، نہیں، وہ جیسے بھی ہو. پورے میں 4 گزارش سال کرتا ہوں، ہمیں کوئی لگے. تسلی نہیں، 4 سال تسلی سے بات کریں 4 سال لگے. انشاءاللہ. اس میں نہ آپ کو جلد بازی ہے نہ ہمیں جلد بازی ہے.